VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن ترقی اردو ہند تمل ناڈو شاخ کی خصوصی اجلاس کی رپورٹ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ جولائی 19، 2025 انجمن ترقی اردو ہند تمل ناڈو شاخ کا ایک خصوصی اجلاس بروز ہفتہ 19 جولائی 2025 کی شام 5 بجے MB کنونشن ہال ٹریپلیکین ہائی روڈ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر انجمن جناب محمد حنیف کاتب صاحب نے کی۔ یہ اجلاس انجمن کی تشکیل نو اور عہدیداروں اور مجلس منتظمہ کے اراکین کے انتخابات اور انجمن کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ جلسے کا آغاز جناب صداء العامری کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ انجمن کے سیکریٹری جناب عبد الرحیم پٹیل صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد محمد حنیف کاتب صاحب نے اپنے خطاب میں بتایا کہ آج کے اس اجلاس کا ایک اہم مقصد انجمن کی تشکیل نو ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے انجمن کے تحت کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو سکا۔ ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں انجمن کی تشکیل نو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ افراد جڑ سکیں اور تمل ناڈو کے ہر شہر میں انجمن کے ذریعے اردو کے فروغ و بقا کے لیے کام کیا جا سکے۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے چنئی، آمبور، وانیمباڑی، کرشنگری اور دکنی کوٹا جیسے علاقوں سے اردو کی کاج سے جڑے ہوئے احباب کو مدعو کیا۔ الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سبھی لوگ شریک ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ عہدیداروں اور مجلس منتظمہ کے اراکین کا انتخاب ہے اور آپ سب کے مشورے سے ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ تشکیل کے بعد انجمن کے آئندہ پروگرام کے ضمن میں غور و خوض ہوگا۔ تیسری تجویز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمل ناڈو کے تمام اردو ادبی انجمنوں کا، چاہے وہ فعال ہو یا غیر فعال، ان کا ایک وفاق بنایا جائے۔ اس سلسلے میں اگلے 2 ماہ میں ایک بڑا اجلاس طلب کیا جائے گا انشاءاللہ، اور تمل ناڈو کے مختلف شہروں سے ایسی جماعتوں کے ذمہ داروں کو اس اجلاس میں مدعو کیا جائے گا اور ان کے سامنے فیڈریشن کا ایک خاکہ رکھا جائے گا اور اس کے اغراض و مقاصد طے کیے جائیں گے، دستور بنایا جائے گا اور فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ محمد حنیف کاتب صاحب نے اس کے بعد انجمن ترقی اردو کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس انجمن کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کی بنیاد 1902 میں رکھی گئی تھی۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے سیکریٹری رہے۔ نواب حبیب الرحمان خان شیروانی اور مولوی عبدالحق جیسے مشاہیر اس سے وابستہ رہے۔ 2012 سے ڈاکٹر اطہر فاروقی انجمن ترقی اردو کے جنرل سیکریٹری ہیں اور صدیق الرحمان قدوائی صدر اور زمرد مغل موجودہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت انجمن کی تقریباً 600 شاخیں ملک کے طول و عرض میں متحرک و فعال ہیں جو اردو کے فروغ و بقا کے لیے مسلسل
कोषा है। ये इदारा अपने पीछे 116 साल तारीख रखता है, इसीलिए इस इदारे का अदबी ज़ख़ीरा भी काबिल क़दर है, जो अब रेख्ता की डिजिटल लाइब्रेरी पर दस्तयाब है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने उर्दू के बहुत से अहम अदीबों और दानिश्वरों को इकट्ठा किया और उनकी तख्लीक़ात को शाया किया। उसने उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया और आज भी ये इदारा हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व अदब के सबसे अहम इदारों में से एक है। मोहम्मद हनीफ कातिब साहब की तकरीर के बाद शुरका ने अपना तारुफ करवाया। इसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर अंजुमन के दर्ज झेल नए ओहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। सदर मोहम्मद हनीफ कातिब साहब, मोतमद अब्दुल रहीम पटेल साहब, नायब मोतमद अव्वल शाहिद मदरासी साहब, नायब मोतमद दुवम प्रोफेसर ग़ियास अहमद साहब न्यू कॉलेज चेन्नई, नायब सदर अव्वल ये मोहम्मद अशरफ साहब चेन्नई, नायब सदर दुवम मोहम्मद रूहुल्ला रूही साहब चेन्नई, नायब सदर सुवम प्रोफेसर हयात इफ्तिखार साहब चेन्नई, काज़न अब्दुल रशीद साहब चेन्नई, अरकान मजलिस आमिला एक मौलाना ज़फ़रुल्लाह रहमानी साहब, 2 मौलाना अब्दुल रहमान साहब, 3 सैयद अकबर ज़ाहिद साहब वानमबाड़ी, 4 असागनी मुश्ताक अहमद रफ़ीक़ी साहब वानमबाड़ी, 5 डॉक्टर जी इम्तियाज़ पाशा साहब वानमबाड़ी, 6 नून मीम नईम साहब वानमबाड़ी, 7 रूहुल्ला माहर मदरासी साहब चेन्नई, 8 अयूब मदरासी साहब चेन्नई, 9 गौस शरीफ साहब दक्षिणी कोटा, 10 फ़ैज़ क़ादरी साहब कोयमत्तूर, 11 ज़हीरुद्दीन साहब चेन्नई, 12 डॉक्टर तैयब करावी साहब चेन्नई, 13 सदरुल आमिर रीज़ साहब चेन्नई, 14 मीर मुदर्रिस अल्ताफ़ अहमद साहब आम्बूर, 15 अमानुल्लाह खान साहब चेन्नई, 16 के एहसान अहमद साहब वानमबाड़ी, 17 शफ़ाअतुल्लाह साहब आम्बूर, 18 साजिद हुसैन नदवी साहब चेन्नई, 19 डॉक्टर गौसिया सईदा साहिबा चेन्नई, 20 डॉक्टर निखत नाज साहिबा चेन्नई, 21 डॉक्टर रशीदुन्निसा साहिबा चेन्नई, 22 डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहिबा अम्बूर, मजलिस मुशावरत 1 डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब चेन्नई, 2 डॉक्टर परवीन फ़ातिमा साहिबा चेन्नई, 3 सैयद रफ़ीक़ अहमद हुसैनी साहब साबिक़ दूरदर्शन चेन्नई, 4 डॉक्टर क़ाज़ी हबीब अहमद साहब चेन्नई। तश्कील के बाद सदर अंजुमन मोहम्मद हनीफ कातिब ने तमिलनाडु की तमाम उर्दू अंजुमनों के एक वफाक फेडरेशन की तजवीज़ पेश की, जिसे सभी शुरका ने पसंद किया और फेडरेशन के क़याम की मंजूरी अता की। इसके बाद ये कमेटी तश्कील दी गई, जिसके ज़िम्मा ये काम सौंपा गया कि वो शहर के तमाम स्कूलों का जायज़ा ले और ये पता लगाए कि वहाँ उर्दू पढ़ाई जा रही है कि नहीं और कितने तलबा पढ़ रहे हैं, उर्दू असातिज़ा की तादाद कितनी है वगैरह। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन अदबी महफ़िलों और मुशायरों का इनेकाद करना भी तय पाया, ख़ासकर तमसीली मुशायरे, बैतबाजी वगैरह के इनेकाद का भी फ़ैसला किया गया। इजलास में तकरीबन 30-35 अहबाब ने शिरकत की, जिनके दस्तखत एक नोटबुक में महफूज कर लिए गए हैं। शाम 7:50
15 मिनट पर यह इजलास शाहिद मदरासी साहब के हदिये तशक्कुर के साथ इख्तिताम को पहुंचा। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की तमिलनाडु की ये शाख खूब तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी और उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए जो ज़रूरी है वो काम ज़रूर अंजाम देगी। खुदा करे कि इस तरक्की अंजुमन उर्दू तमिलनाडु की शाख को दिन दूनी रात चौगुनी कामयाबी हासिल हो, ये हम सब लोगों की ख्वाहिश है, दुआ है। आमीन। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।